كتب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. آمين يا الله. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بعسى الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روحي إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سي عبد القادر الجيلاني
Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani wa khalifatihi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Abdul Samad Palimbani wa ila ruhi qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa imamina Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Asy-Syafi'i wa khalifatihim Rafi'a wa Nawawi ila imam Tauhid Abil Hasan Al-Asy'ari wa Mansur Maturidi wa ila ruhil muhajirin Allah Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina Baqihil Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa sulihim wa furu'ihim wa jami'il a'immah مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا ووالدنا وقرابتنا وجميع المسلمين خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبي بكر الحبشي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين الأيدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى ينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا وييسر أمورنا وأن الله تعالى يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama yang sama-sama kita hormati, wabil khusus tamu kita Hadratul Mukarram Al-Habaib Muhammad bin Muhammad Syifa ya Bib ya. Muhammad Syifa bin Lutfi bin Yahya. Beliau alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan yang kita hormati para habaib yang lainnya, para syarifah, para ulama, para tuan guru, wabil khusus para guru-guru ulun yang hadir pada hari ini, juga seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Usrah rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di ruangan Majelis Ta'lim Nurul Usrah yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, walaupun harinya hujan tadi, tapi sekarang kada hujan lagi. Cuma tinggal mandungnya, tinggal maramnya lagi sedikit. Tapi insyaallah mudah-mudahan sementara kita majelis, mudah-mudahan jangan hujan dulu. Mudah-mudahan kita doa aja. Soalnya kan amun hujan terganggu juga sedikit kita. Tapi kalaupun hujan juga, kita husnudzan bahwa itu adalah rahmat yang diturunkan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita meneruskan pelajaran kita
halaman 8. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Durrus Samin, beliau mengatakan wali tahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal aini. Itu lagi kalau lah, iyalah. Itu lagi, ya. Itu bacaannya wali tahsili lah. Wali tahsili hadzal qadri yakfi hadzal amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal aini. Ada huruf ba sebelumnya laisa bi fardil aini, itu bujur aja juga. Kalau ada di kitab lain, di nusakh lain kata bunyinya tah laisa bi fardil aini, karena kebiasaan habar laisa itu bertambah huruf jarbi. Tapi amun laisa fardal aini itu bagus saja juga. Sama aja. Laisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Artinya, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, nang kadar wajib ilmu tasawuf tah, nang kadar nang wajib ilmu tasawuf, yakni kadar fardu ain ini mamada'lah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi jika kita hendak mengetahui nang fardu ain dah, kan kita tiga kalau nang diwajibkan belajar. Nang pertama ilmu tauhid, nang kedua ilmu fikih, nang ketiga ilmu tasawuf. Dan nang wajib nang tiga macam itu ada batasnya. Kalau pang kada ada batasnya, selama-lamanya misalnya wajib kada, itu masing-masing ada batas. Ilmu tauhid, nah belajar nang wajibnya, kayaknya habis nang wajibnya, selesai sudah. Ada batas masing-masing. Kalau pang misalnya kalau dibawa-habisan wajib terus belajar kada, ada habisnya. Nah, kayaknya kitab fikih pulang, ilmu fikih pulang. Nah, ilmu fikih itu kayaknya kita pulang belajar fardu ain. Kamu kita belajar terus kena ada wayahnya nang selesai sudah fardu ain, ada batasnya. Ima tuh fardu kifayah ya lagi. Habis fardu kifayah sunat ya lagi tak. Nah, itu tah. Jadi kalau pang berlewasan kalau habisan fardu ain terus kada. Am kita hakun belajar aja, kita hakun mahimate ada kayaknya batasnya. Selesai fardu ain. Ada batasnya tah. Sama kayak ilmu tasawuf, kayak itu juga. Nah, ilmu tasawuf ada fardu ain. Nah, bila sudah tuntung fardu ainnya, kada wajib lagi kita belajar, itu fardu kifayah aja lagi. Nah, amun hendak jasiden, nah menurut Syekh nih, menurut Habib Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus, sidin mengatakan amun hendak jasiden tahu nang fardu ainnya ilmu tasawuf itu, baca kitab Minhajul Abidin nang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya sudah. Menurut dalam ulama-ulama lain, baca kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sebagian kitab Bidayatul Hidayah ya nang kita baca ini nah. Itu semuaan fardu ain. Semuaan fardu ain. Ada lagi dalam kitab Minhajul Abidin fardu ain juga semuaan. Jadi kalau seandainya adalah jika kita terkena belajar kitabnya nah kita belajar akan kitab ini Hidayatus Salikin nih, tamat paham kawa kita mengamalkan, paham bujur-bujur tamat habis sudah fardu ain. Kalau wajib lagi kita belajar kan jadinya mana jauh lah kadang ngalih-ngalih.
asal kita hakun belajar. Nginang kada habis-habis fardu ain tuh kada hakun belajar. Tak pulang balik kena pulang. Lawan dipahami. Nah, belajar itu kita disuruh sampai mengerti, tapi kada wajib mengerti. Pahamlah. Nah, jadi kayak ini nih, kita disuruh belajarnya lamun kada betulukan mengerti jangan ampe. Amunnya kada betulukan paham jangan ampe kita belajar. Cuma masalah pahamnya itu kita kada kawa baka hendak. Itu pemberian Allah itu. Ada orang nang sabulan belajar paham. Ada orang nang 2 bulan belajar paham. Ada nang 3 bulan hanya paham. Ada nang 1 tahun hanya paham. Ada nang 5 tahun kada paham-paham juga. Tapi kita disuruh belajar, jangan putus asa sampai mengerti. Masalah pulang mengerti kadanya itu, nah kita kada kau menghendaki itu Allah nang memberi. Bilanya Allah memberi kepahaman, lakas saja kita mengerti. Ada nang diuji Tuhan, orang tuh diuji Tuhan. Yubtala biqillatil fahmi, ya kah? Nang diuji oleh Allah Taala lawan sedikit paham. Tuh pada memaham. Kada mau paham-paham juga, 1 tahun 2 tahun belajar kada mau mengerti juga. Itu diuji oleh Allah Taala. Napa ujiannya? Supaya inya katuju belajar. Pahala belajar dapatnya. Jadi jangan putus asa tah. Kalau mau mbah, aja kada paham maksudnya, ampe lagi nih. Nah, kada lepas fardu ain dah. Kada lepas fardu ain, aku udah mau pahamnya ampe lagi aja. Kada lepas fardu ain. Nang lepas fardu ain itu belajar sampai mengerti. Bila kada mengerti, terus akan ain dulu. Nah, tapi kita amunnya kada mengerti itu, kalau pang bilanya kada mengerti itu dikenai dosa oleh Allah Taala kada. Kalau bilanya kada mengerti masih aja berdosa, kada. Kita kada mengerti itu tapi belajar terus, itu tetap kita mendapat pahala belajar. Dan kita sudah berusaha hendak melulusakan fardu ain. Jadi belajar terus ya kita. Karena paribahasa orang masih rancak kalau orang tua, kita belajar tuh wajib ya, cuma aja dapatnya kada wajib ya kalah. Masih rancak kalau mendengar tuh kita pemandiran orang bepandiran dah. Belajar itu hukumnya wajib, dapatnya kada wajib, bujur tak. Awalah kita sekira dapat kada mesti. Begiringan pemahaman kita, begiringan penangkapan kita belajar tak. Ada yang lakas menangkap, ada yang kada. Ya Allah, ada yang lambat. Itu kada apa-apa, tarusakan aja. Ada seorang ulama besar di Indonesia nih, ngaran sidin Syekh Ahyat Al-Buguri. Sidin itu mengaji di Makkah lawan Syekh Mukhtar At-Tarid di Makkah. Syekh Ahyat itu paguruan oleh guru-guru kita di nang tuha-tuha. Dan kada salah tuh paguruan oleh di antaranya tah paguruan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mugni, orang tua oleh Ustadz Bahit tah. Termasuk paguruan sidin Syekh Ahyat Al-Buguri di samping nang lain-lain guru. Jadi Syekh Ahyat Al-Buguri ini kisahnya sidin ini 11 tahun sudah mengaji di Makkah, baguru lawan Syekh Mukhtar At-Tarid. Kada ada oleh ilmu napa-napa. 11 tahun mengaji. Coba pikirkan aja, akan wah ini sekolah 5 tahun ngin kada dapat napa-napa, ampe di pesantrennya 5 tahun aja. Jurumiyah 5 tahun aja. Jurumiyah 5 tahun bah bisa ampehnya. Jaka aku babine jar. Sa tutuguli jurumiyah 5 tahun, jaka menungguli bine 5 tahun talo ikong anak. Banyak nak kada tahan. Padahal amunnya hakon tugul aja belajar tak. Syekh Ahyat ini 11 tahun sudah mengaji di Makkah tuh, kada tahu oleh napa-napa, kada dapat napa-napa. Akhirnya minta izin lawan guru ulun nak bulik aja sudah kabugor.
Kan sini orang Bogor, Syekh Ahyat Al-Bogori itu. Orang Bogor sih den. Undak bulik ya sudah ka Jawi. Kan orang Makkah tuh menyambat Indonesia tuh Jawi. Undak bulik ya sudah ke Jawi nah, ke Indonesia nih. Ujar Syekh Mukhtar Al-Tarid, jangan dulu, hadangi dulu ikam. Belajar terus. Ayo cobakan dulu 1 tahun lagi. Cobakan 1 tahun lagi. Hakon bertahan. Oh sekalinya nang satahun itu tuh samuaan nang dilajarakan 5 tahun itu timbulan barataan. Samuaan nang dilajarakan nang 5 tahun jar 11 tahun dah. Samuaan nang dilajarakan 11 tahun itu timbulan barataan. Rupanya ini tak tunggal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kayak apa kasungguhan inya belajar. Jadi orang belajar tah nang pandapatan syukur itu aja. Bila nyedak lakas dapat lakas mengerti lakas paham syukur napa syukur lakas kau mengamalkan lakas mengerti lakas bisa katanya syukurnya. Ada nang kada pandapatan syukuri juga jangan putus asa jangan merasa lemah semangat napa syukurnya disuruh oleh Allah Ta'ala belajar terus sehingga inya banyak pahala belajar. As-sawab biqadri ta'ab ya kalau pahala itu tergantung kepada keuyuhan inya lapah belajar tak banyak juga pahalanya tuhuk benar. Cuma setannya ganal gudaannya nih maja kok sekali dapat napa-napa lagi ampeh teh. Banyak pian orang belajar mengaji aja belajar Quran aja tah nang tuha-tuha tuh ada ulun ada mau membuka pembelajaran tadi majelis ta'lim ulun tuh lansia nang tuha-tuha belajar Quran tak lansia pengarangnya lansia tuh kalau singkatan lansia ya singkatan kalau kepanjangannya lanjut usia kalau tah ada bahari menyebut manula manusia lanjut usia. Ada mungkin kalau singkatan yang lain bisa juga mantuba artinya manusia tuha bangka. Ada juga barang ham sangka hendak kamu lah singkatannya barang apakah lagi. Jadi nang tuha tadi belajaran ada juga nang tugul kada dapat nang ba ta taba mulai di situ belajar tak menang kada pendapatan tuh pian 4-5 kali ya tuh kada ingat aja nang tuh nang kayak tiang listrik tah nang kayak tiang listrik bacurit di atas ya tuh kada ingat akan pian lah bileknya berdiri cogot kayak tiang listrik ada bacurit di atas tuh bacaannya bila kayak jokong masin sabuko di bawah batitik sabuko padahal jokong masin sabuteng jokong batitik di bawah nah batitik di bawah ada bacurit di atas tuh bacaannya ba jadi ba isuk ya tuh kada ingat lagi dah han sadang benar tapi kita nangaran ya sudah orang tuha wajar aja kada ingat lagi tapi ya tadi ada nang tugul pian niai pian julakai bila pian hakun tugul belajar pian walaupun kada dapat pahala belajar itu sudah pian dapat pahalanya tuh sudah pian dapat. Jadi pian itu aja dulu mak unting dapatnya tuh nomor 2 aja mak unting dapatnya tuh nomor 2 aja itu dulu nih mantargipakan menggairahkan orang belajar nih nang penting unting pahalanya dulu pahala belajar tuh itu aja itu jadi memaham kita kitab tauhid memaham fikih memaham tasawuf kita belajar dahulu dapat pahala bila kada belajar berdosa mun fardu ain dah bilanya belajar berpahala kayak kita turunan ke majelis taklim nah yang kita belajarkan ini fardu ain turun kita berpahala kita kada turun bang sedangkan kita kada mengerti lagi kada paham lagi nih tauhid kada paham fikih kada mengerti juga belajar itu berpahala bila kada hakun belajar kada mau belajar berdosa. Dan
dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Perceraian itu jadi kita parincian itu perceraian adalah lain perceraian lang orang dua laki bini itu lain. Itu perceraian itu bahasa Melayu, jaka bahasa kitanya perinciannya. Nah, tafsilnya perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Nang lebih daripada Minhajul Abidin, nang lebih daripada Bidayatul Hidayah itulah fardu ain. Fardu bukan fardu ain lagi. Nah, sedikit lagi kita kini kita mendengarkan ceramah Habib. Ini kita bulan Maulid ya, kalau bulan Maulid nih perlu benar nih kita memperbanyak mendengar riwayat-riwayat tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabujurnya nang kada bulan Maulid kah tetap kita penting banget cuma di bulan Maulid nih kan bulannya nih. Ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki telah ulun mengutip kata-kata sidin. Kalau ada jasidin ada orang batakon kan ini wah ini kebanyakan macam-macamnya Islam nih. Ada nang katujuh lawan Maulid, ada nang kada. Ya kala ada padahakannya bid'ah Maulid nih. Macam-macam aja. Orang merayakan kelahiran Nabi ya tuh dibadahakannya berdosa. Orang merayakan kelahiran Nabi ya tuh dipadahakannya haram. Nang banget bener lagi orang merayakan kelahiran Nabi dipadahakannya masuk neraka kayak mati umat. Ya Allah ya Karim, merayakan kelahiran Nabi padahakan masuk neraka. Nang merayakan kelahiran anak toh mulai nomor 1 nomor 2 masuk napa juga. Ya kalau karena kita cinta lawan Rasulullah, makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kada layak seseorang itu bertanya kenapa umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kada patut betakun masalah itu, pahamlah. Karena kalau batakun masalah itu seolah-olah kenapa umat Islam gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah itu nanti takunakan. Patutlah kita batakun, patutlah kada patut ditakunakan lo kenapa umat Islam hakun membuang duit merayakan peringatan Maulid, menukar apa ngarannya nih, menukar hadangan, menukar hayam, menukar sapi segala macam. Nih kayak kita di sini nih, orang berakikah. Ulun dengar di sini 3 ekor sapi pulang pacang nyumbalih nih di Nurul Usrah nih. Kayaknya hidup 26 kayaknya ya Allah, tanggal 2 November nih di Nurul Usrah nih 3 ekor sapi. Cagarnya nyumbalih, siapa nang beri sapi 3 ekor tuh orang berakikah. Orang berakikah sumbangakan. Nah berakikah gasan salamatan Maulid ulah ya Allah, berakikah selamatan Maulid ulah ya Allah, gasan salamatan. Kenapa garang? Karena kegembiraan. Hakun aja ya berapa bayarnya merayakan Maulid, belum lagi berasnya nukar, belum lagi bawangnya berapa, ini bawang belarangah katakanlah, belum lagi hintalo, belum lagi. Kenapa orang hakun mengeluarkan duit, mengeluarkan harta untuk kepentingan Maulid? Karena kita gembira dengan lahirnya Nabi. Kegembiraan itu diwujudkan, dinyatakan lawan apapun bentuknya selama kada bertentangan lawan hukum agama. Apapun bentuknya. Kalau Rasulullah sidin memperingati Maulid seorang, ya lebih Rasulullah tuh sidin memperingati Maulid lawan bentuk napa? Puasa sidin. Mungkin kena Habib kena ada juga nerangakan sidin. Rasulullah takuni orang puasa hari Senin, kenapa pian? Ya Rasulullah, kenapa pian mati puasa hari Senin? Itu bahasa kitanya nih. Ujian Nabi, aku puasa hari Senin ini karena aku senang berpuasa
pada ketika hari kelahiranku. Rasulullah lahir hari apa? Hari apa Rasulullah lahir? Ya hari Senin kala, kada hari Rabu kala, kada hari Jumat kala. Hari Senin lahir subuh menjelang fajar. Senin lahir hari Senin. Jadi Rasulullah bila Senin puasa, takuni orang kana pian mati Senin puasa. Kana nyarupanya nama nakun ini bubuhan ampah kapandawan situ kala. Ujar Rasulullah ulun, apa aku puasa karena aku senang aku berpuasa pada ketika hari kelahiranku. Berarti Nabi memperingati Maulid lawan cara puasa. Adapun Abu Lahab. Nah, Abu Lahab nah. Surat tahu Abu Lahab. Kamu tahu Abu Lahab? Abu Lahab, patuhan Abu Lahab Abu Lahab ini menurut riwayat setiap malam Senin diringankan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka kaina setiap malam Senin. Kenapa? Sekali aja Senin gembira dengan lahirnya Rasulullah. Kaina Habib mengisahkan. Ulun kasih banyak-banyak nih sedikit aja nah. Kita umat sidin mengeluarkan duit, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan sebagainya untuk merayakan peringatan Maulid, dipadahkan bid'ah, dipadahkan salah, dipadahkan haram, apalagi dipadahkan kafir nang memperingati Maulid masuk neraka. Asa kada masuk akal ya kalau kita menggembirakan lahirnya Nabi itu lawan apa-apa ada nang bersedekah, ada nang menukar hadangan, ada nang bersedekah duit aja bagi-bagi duit karena memperingati lahirnya Nabi. Ayo ada nang menyuruh diurang makanan, ada nang kawin bahasa pulang kada parenya belum kawin nah itu. Aku nang kasusukaan aku hendak babiniha dalam nih nikahnya 12 Rabiul Awal pariannya Jepang bagus saya kalau nang belum nang udah paraya lagi saya pikirkan. Nah itu Allahu Akbar luar biasa. Jangan umpatan itu karena ini kalau banyakan sudah nih ulun ini katujuan membuka nah ceramahnya macam-macam. Ada yang sakit telinga cakanya nih ada orangnya nih timbul di HP ini timbul catok bang. Nah, kamu muarannya memadahakan memperingati Maulid nih tetah dipadahakannya masuk neraka bipae mak ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Jadi kita pokoknya bulan Maulid ini. Nah tadi ulun mengisahkan sedikit. Ulun tadi membuka video lawan Habib tadi sampai dari kamar tadi. Itu di Inggris tahu lah pian. Nah. Soalnya ke Inggris sama undek kok. Sama di ulun tuh kada suah juga. Di Inggris tuh pian ini nah peringatan Maulid di Inggris tahun ini luar biasa. Jaka kayak pantai ini nah mulai di Telaga Jingah nih nah sampai ke simpang 3 pantai Hambawang itu hibak di jalan manusia orang baarak membaca salawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nih gambarnya di ulun jaka manusia tuh mulai Telaga Jingah sini sampai ke simpang 3 pantai sampai Bakatubau hibak jalan orang baarak berjalan memperingati Maulid Nabi mengucap salawat kepada Rasulullah SAW di Inggris, di negara-negaranya kada Islam. Bakumpulan orang Islam di situ, jangan kalah kita orang Islam. Jadi kita kayaknya buknya peringati terus Maulid. Kawa, empuknya nangka kayak apakah jalannya kita? Bilanya kada kawa di rumah masing-masing mau umpatakan. Kada kawa mau umpatakan duit, mau umpatakan nasi bungkus dilanggar. Kada kawa umpatakan nasi bungkus dilanggar, mau umpatakan nah apakah nah duitnya sedikit atau tenaganya aja. Kada kawa duit lawan tenaga. Aku manggini memberisihi langgar orang hendak Maulid. Aku hendak mendikor langgar orang hendak Maulid. Aku hendak mendakiakan bunga rampainya. Aku menyediakan
dupanya dan lain sebagainya. Pokoknya jangan tinggal diam. Umpat juga merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kana di yaumil mahsyar akan dicari oleh Nabi Muhammad. Nah ini memperingati Maulid hari lahir ko Nabi. Insyaallah tadi dicari oleh Nabi. Asal kita bujur-bujur gembira dengan peringatan Maulid. Wallahu alam, ingin sini Nabi sallallahu sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal lawan pian barataan. Mudah-mudahan hari ini, pertemuan kita hari ini, Allah jadikan pertemuan nang mudah-mudahan kita berkumpul dari dunia sampai akhirat, sampai ke surga yang akan datang bersama dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan al mar'u yuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang itu nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita barataan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mendengarkan tausiah daripada Al Habib Muhammad bin Yahya, dan kita berikan waktu kepada beliau mungkin sekitar 1/4 jam Beb, karena supaya kita maghribnya biasa ya Beb ya. Sekian, terima kasih. Tafadhal ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. Bismillahi la yasu'a ilallah. Bismillahi khairi ilallah. Bismillahi la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil sultan al-wa'dihil burhan al-mabsut fil wujud karamuhu wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ziyaratul habaib wasyurafa al-ulama wal umara, segenap para habaib, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tokoh agama, para guru-guru agama, dan wabil khusus salam hormat, salam ta'zim saya kepada Kiai Haji Murjani atau yang dikenal dengan Guru Andang. Kita doakan beliau Allah berikan kesehatan zahir wa batin, Allah kabulkan hajat dunia wal akhiratnya, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam mahabbah, salam yang penuh dengan kedahsyatan dan yang paling istimewa yang saya berikan kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah majelis ta'lim ini, yang semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Allah kabulkan hajat kita semuanya, Allah berikan kesehatan zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dikatakan guru kita itu sangat amat luar biasa. Bergembira atas lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah kita orang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan burung. Dikatakan dalam syair bahwasannya rahatul adyar tashdud fi layalil maulidin. Burung-burung saja berkicauan menyambut kelahirannya Habibuna Muhammad. Burung-burung saja yang tidak Allah ciptakan sesempurna seperti manusia, ia bersolawat, ia berkicauan untuk menyambut lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad adalah rahmat. Lahirnya Nabi Muhammad adalah anugerah yang sangat amat terbesar bagi seluruh makhluk-makhluknya. Bukan hanya untuk manusia, seluruh pepohonan,
seluruh malaikat dan seluruh makhluk-makhluk yang berada di bumi maupun di langit semuanya bergembira menyambut hari lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Guru Andang tadi telah berkata bahwasanya kita umatnya Nabi Muhammad harus senantiasa, harus punya rasa bergembira, harus berbahagia, harus berpartisipasi untuk apa? Untuk merayakan hari lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hati kita, diri kita, keluarga kita dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan datangnya hari lahirnya Habibuna Muhammad sedih, risau, galau, gelisah dan lain sebagainya. Namun kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kalau kita cinta kepada Habibuna Muhammad, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Habibuna Muhammad, maka berbahagialah, maka bergembiralah, maka senanglah dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Terlebih di hari ini hadirin, hari ini adalah tepatnya di 12 Rabiul Awal, yang dimana hari tersebut dilahirkan manusia yang mulia. Di hari tersebut dilahirkan cahaya di atas cahaya, nur ala nur, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita hanya untuk kemaksiatan saja, hanya untuk berfoya-foya semata saja, hanya untuk tidak mencari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mulai saat ini dan yang akan datang seterusnya, manfaatkanlah sisa waktu umur hidup kita. Apa yang kita miliki, baik harta kita, jabatan kita dan lain sebagainya, hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara hadirin dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Maliki bahwasannya dengan berbagai macam cara, ada yang berpuasa, ada yang membaca solawat, ada yang membaca zikir untuk merayakan hari lahir sang kekasih kita, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lazimnya di Indonesia dan negara kita yang tercinta, yang biasanya dibacakan sirah-sirahnya, dibacakan maulid-maulidnya, kisah-kisah agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada Ad-Dibai, dari Simtud Durar dan lain sebagainya, semuanya adalah cerita kehidupan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ayo mumpung di bulan Rabiul Awal, bikin acara-acara yang baik, acara-acara yang mengumpulkan orang-orang yang saleh. Kita menghadirkan daripada orang-orang yang diberikan cinta dan mahabbah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan yang seperti itu ataupun yang seperti sore hari ini adalah perkumpulan yang sangat amat Allah redhoi dan Allah sangat amat berikan cinta dan mahabbah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat bahwasannya dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah berkata, tidak ada perkumpulan yang lebih mulia, tidak ada perkumpulan yang lebih agung, tidak ada perkumpulan yang lebih bikin hati kita bahagia, melainkan di dalam perkumpulan tersebut menceritakan kisah agungnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadirin, cerita-cerita agung baginda Muhammad bin Abdullah ini bukan hanyalah adanya di luaran sana, namun adanya di majelis-majelis ilmu, namun adanya di majelis-majelis maulid, di tempat orang-orang yang saleh. Dan seperti sore hari ini nih, kita duduk di sini, di ini tempat kita baca zikir, kita baca salawat, kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Masya Allah hadirin, ini kita duduk di tempat yang dimana diwariskannya oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita insan yang senantiasa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Jadilah kita insan yang senantiasa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Habibuna Muhammad. Jangan sekali-kali kita mengecewakan Habibuna Muhammad. Jangan sekali-kali kita bikin hati Nabi Muhammad menangis
kepada kita karena ulah tingkah laku kita, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpullah kita setiap saat kita dalam hari-hari kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan para zuriatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hal-hal yang seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan cinta kepada kitanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita di bulan ini adalah bulan yang paling amat dahsyatnya. Tidak akan adanya bulan Sya'ban, Rajab, Rawah dan lain sebagainya kalau tidak ada bulan Rabiul Awal. Dikatakan dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, bahwasannya dikatakan di dalamnya tidak ada hari yang lebih mulia, tidak ada bulan yang lebih mulia selain bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal mulia? Karena di hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan adanya hari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal. Tidak akan adanya malam-malam yang lebih mulia melainkan di dalamnya harus adanya malam 12 Rabiul Awal. Tidak ada bulan suci Ramadan, tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Rabiul Awal. Tidak akan terjadi adanya bulan Ramadan kalau tidak ada bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya dikatakan oleh as-salafun salih, ulama mutakaddimin, bahwasannya lebarannya umat Islam adalah di bulan Rabiul Awal. Tadi kata guru Andang dikatakan, oh semuanya berbagi-bagi hadiah, uang dibagi-bagi untuk menyenangkan hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakan acara-acara solawat kepada Habibuna Muhammad, adakan zikir-zikir, adakan pengajian-pengajian yang akbar untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita melainkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kelak nanti di yaumul akhir umat kocar-kacir meminta syafaat, meminta pertolongan, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Sulaiman. Apa yang beliau katakan? Nafsihi, nafsihi. Aku urus jiwaku sendiri, engkau urus jiwamu sendiri. Datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku minta pertolonganmu, tidak bisa. Aku urus jiwaku sendiri, engkau urus jiwamu sendiri. Tapi ketika umat berbondong-bondong datang kepada Muhammad bin Abdullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, apa yang dikatakan Rasulullah? Analah, kata Rasulullah, hanya saya yang bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepadamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah memintakan maghfirah, memintakan ampunan untuk kita semuanya. Hadirin, kita sadarkah diri kita dalam setiap hari kita masih banyak penuh dengan dosa, masih banyak penuh dengan maksiat diri kita yang hina dimintakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kelak di yaumul akhir. Tapi hadirin, ingatkah engkau di saat Rasulullah hidup, di saat Rasulullah senantiasa bisa berjuang menyalurkan dakwahnya sehingga dakwahnya bisa kita anut, bisa kita pelajari sampai saat ini juga bagaimana perjuangannya Habibuna Muhammad bin Abdullah. Susah payah, tidak semudah di zaman sekarang. Hadirin, dulu Rasulullah menyebarkan Islam, mengenalkan Islam, mengajarkan Islam penuh dengan ujian dan makian, bahkan hantaman-hantaman sehingga berdarah-darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan untuk kita. Lantas apakah kita tidak malu? Lantas apakah kita tidak akan mau berjuang untuk Rasulullah? Mana perjuangan kita untuk Habibullah Muhammad? Mana perjuangan kita untuk Sayyidul Wujud Muhammad? Jangan kayak orang zaman sekarang hanya di lisan mengatakan kata cinta, dengan mudah
mengatakan kata cinta, namun di hati jauh daripada rahmatnya Allah, namun di hati jauh daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bahwasannya orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah, orang-orang yang jauh daripada Rasulullah di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahirannya Habibuna Muhammad, saatnya kembali kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah gampangkan kaki kita semua dalam anggota tubuh kita dalam perjuangan dakwah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 15 menit belum? Enggak. 15 menit ya. Oh, lanjut. Masya Allah, mudah-mudahan sallu ala Muhammad. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah kalau kita senantiasa hidup kita tujuannya untuk Rasulullah. Sungguh amat bahagia kalau tujuan hidup kita untuk Rasulullah. Tidak akan adanya kegelisahan dalam hidup kita. Dikatakan ad-dunya dharul ghammin wa gham. Dunia adalah tempat pertikaian, permasalahan dan perkelahian dan lain sebagainya. Namun kalau hidup kita tujuannya ibadah, tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balsamir ruhi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obatnya, penawarnya, penenangnya adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam hidup kita ingat terus sama Habibuna Muhammad, lisan kita basah terus untuk bersolawat kepada Habibuna Muhammad, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia di alam dunia ini. Kita gila sudah dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah luar biasa hadirin. Makanya jangan pernah tinggalkan solawat. Seafdol-afdolnya doa, seafdol-afdolnya zikir adalah salatu ala nabi, bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ajib. Solawat ini luar biasa hadirin. Allah juga menciptakan satu malaikat yang tugasnya berada di hadapan makomnya Habibuna Muhammad. Apa ini tugas ini? Malaikat menyampaikan solawat kita, menyampaikan solawat kita yang beberapa kali dalam sehari-hari kepada Habibuna Muhammad. Namun hati-hati hadirin, kita di sini belajar ilmu, kita mengerti tentang keilmuan. Kita membaca solawat harus dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang betul-betul mempunyai nubuah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita orang baca solawat ribuan kali, bahkan lisan kita sampai berbusa, namun kalau ada kebencian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hati-hatilah dengan hati kita, karena hati kita yang bisa menjerumuskan kita dan bisa menyelamatkan kita. Mudahan Allah berikan hati kita hati yang kalbun salim, hati yang kalbun salim, hati yang kalbun salim, hati yang senantiasa murni cinta kepada Habibuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keberkahan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan hajat-hajat kita berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit Allah berikan kesehatan, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang fakir Allah berikan kekayaan, yang belum kaya Allah berikan kekayaan dunia wal akhirat. Bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi fanfa'na barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitsna fi tariqatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Karim, anta zawajul halim. Kurang lebihnya saya memohonkan maaf jika ada salah-salah kata ataupun perilaku. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, alhamdulillah, sangat banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, kita petik daripada Al-Habib Muhammad. Terutama kita mendapatkan pesan-pesan tadi bahwa tidak ada yang lain lagi yang lebih kita cintai dalam kehidupan kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tonggak di Rabiul Awal ini kita
akan lebih meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan pembacaan doa, dan untuk pembacaan doa ini semoga tambah berkah majelis kita dan yang hadir pada hari ini. Yaitu untuk membaca doa, kita mintakan sekali lagi kepada Al Habib Muhammad untuk membacakan doa. Tafadhol ya Habib. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويغافيه مزيدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليزار سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد المهضر أذن نعمة وأفضل عليك مولانا يا سامع دعانا يا استجيب دعانا يا الله سلمنا خلصنا يا الله افتح لنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي فانفعنا بركاته وحدنا الحسنى بحرمته عمتنا في طريقته يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا قهر يا عليم غفار لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار فضل عزة عما يشفون والسلام عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim